is not just about books, it is about building good values, confidence, and kindness in children. The real preparation for education is the study of oneself. The training of the teacher who is to help life is something for more than the learning of ideas. It includes the training of character, it is preparation of spirit. Good evening, everyone. I am Azra Khanam. It's my pleasure to be your host for today's annual celebration. I warmly welcome all respected guests, teachers, dear parents, staff, caretakers, and shining stars of our school, our little kiddos. Welcome, everyone. It gives us immense joy to welcome you all to our annual day, Urja Utsava. Urja Utsava is a celebration of energy, enthusiasm, power, and positivity. It is a festival of energy, the energy of our children, the dedication of our teachers, and the support of parents. Just like energy lights up our homes, our children's talents lights up this stage today. Let us come together to celebrate this wonderful Urja Utsava. With this positive energy, we proudly begin today's annual day program. To add a touch of elegance to our celebration, we are honored to invite our dignitaries to join us on stage. I request Mr. Rajshekhar Gowda sir and our little Gen Alpha to welcome our dignitaries on stage. Now we have our respected chief guest, Sri Dr. Mallareddy Saukar, Agri-Scientist, University of Agricultural Sciences. Welcome him with a big round of applause. We have respected Digpa sir, a dedicated teacher currently serving at GFG College, Raichur. Welcome with a big round of applause. Our respected dignitary, Vijayathav Engineer, KPCL. Welcome with a big round of hand. Sri Gajanan Bhatt Engineer, KPCL. Welcome with a big round of applause. Our respected dignitary is Sri Engineer and President of SPM School. Welcome with a big round of applause. Ma'am, sir, welcome. I request Rajshekhar Gowda sir to be on stage. The diamond of the school is Mrs. Pushpa Rajshekhar Gowda ma'am, Administrator of SPM School. Welcome her with a big round of applause. Now to begin today's program on a positive note, I request our respected colleague, Ms. Sushma, to deliver the welcome speech. A very good evening to this cherished gathering. I am Sushma, proudly representing SPM Montessori. A warm and heartfelt welcome to our esteemed dignitaries, beloved parents, caring teachers, our sweet little children, and everyone gathered here today. Your gracious presence adds warmth, joy, and meaning to our kindergarten Urja Utsav celebration. It gives me immense pleasure and pride to extend a warm welcome to our esteemed guest, Dr. Mallareddy Sahukar, sir, a distinguished scholar and agriculture scientist currently working at the University of Agriculture Science, Raichur, whose excellence, dedication to agriculture and unwavering commitment to research truly inspire us all. He has begun their academic journey at VVHS Saidapur, completing secondary education followed by pre-university studies at New Kannada PU College, Yadgir, laying a strong foundation for an extraordinary academic career. This journey continued with BSc in Agriculture from University of Agricultural Science, Raichur, MSc in Agronomy from UAS GKVK, Bangalore, and culminated in PhD in Agronomy from UAS, Raichur. These achievements stands as a testament to remarkable perseverance and scholarly excellence. In addition to these degrees, he has earned multiple postgraduate diplomas in intellectual property rights and rural development, and he currently pursuing human resource management, clearly reflecting a lifelong passion for learning and professional growth. The list of awards and recognition is truly inspiring. These includes multiple gold medals from UAS received from the former President of India, Dr. APJ Abdul Kalam, the Best NSS Volunteer Award, Best Thesis Award, Excellence in Research Award, Kayaka Ratna National Award, Young Scientist Award, and several prestigious national level honors for outstanding research and scientific contribution.
He has made significant contribution to the academic community through seminars, research, publication, poster presentation, and active participation in both national and international conferences. Their areas of expertise include organic farming, sustainable agriculture, soil health, and nanotechnology fields that are vital for the future of agriculture. It is a great honor to have such a distinguished personality with us. Let us warmly welcome our esteemed guest, Dr. Mallareddy Sahukar, sir. To honor our esteemed guest, I would like to invite Ms. Veena ma'am to present a small token of appreciation as a mark of our respect and gratitude. Extend a warm welcome to Sharanappa sir, a distinguished academician and dedicated teacher, currently serving at Government First Grade College, Raichur. He holds MA, B.Ed, MPhil and PhD degrees and has over 18 years of teaching experience along with 2 years of postdoctoral experience, contributing significantly to academics and research. He has published 11 research articles in peer-reviewed and UGC-listed journals, focusing on agriculture economics, irrigation, organic farming, and rural development, which are highly relevant to Karnataka's socio-economic progress. He is also a prolific author with textbooks published by Siddhalingeshwara Prakashan and Himalaya Publishing House, covering subjects such as micro and macro economics, Indian economy, and Karnataka economy. It is our great honor to extend a warm and heartfelt welcome to Shri Dr. Sharanappa sir. To express our sincere gratitude, I request Ms. Sunanda ma'am to honor our distinguished guest with a heartfelt gesture. Would like to welcome our respected guest, Shri Vijayananda Shavi sir, gathering today. He completed his BE in Mechanical Engineer from UVC, Bangalore, one of the most prestigious institutions in our state. He joined KPCL in the year 1998 and has completed 27 years of dedicated service, presently serving as an executive engineer. His professional journey stands as a testimony to his commitment, discipline, and leadership, along with his professional excellence. He has been rendering selfless service to SPYSS for the past 10 years. He has played a key role in organizing several yoga programs such as Ratha Saptami and International Yoga Day, spreading the message of yoga, health and wellness among many people. As a Valaya Sanchalaka, his leadership during Pranta Prashikshana in 2024 was commendable. His efficient guidance and teamwork contributed significantly to the grand success of the program. He a truly dynamic, dedicated and inspiring personality. Sir continues to motivate many through his action and service. It is our great honor to extend a heartfelt and respectful welcome to Shri Vijayananda Shavi sir. As a gesture of our appreciation, I request Ms. Azra Khanam ma'am to present a token of sweet remembrance to our honorable guest. Welcome, sir. I would like to welcome to our esteemed guest Shri Gajanana Bhatt Suri sir, whose presence adds great value to today's program. Currently, he is serving as an executive engineer at the RTPS in charge of ash handling maintenance, where he continues to contribute significantly through his strong leadership and technical expertise. He completed his BE in Mechanical Engineer from Malnad College of Engineer, Hassan. In the year 1998, he joined KPCL. He initially worked at the super powerhouse of the Kali Power project near Dandeli, contributing to hydropower generation from 2006 to 2020. He served at the Ballari Thermal Power Station, where he played an important role in construction, commissioning, operation, and maintenance, handling various responsibilities with commitment and excellence. He is very active member of SPYSS and a dedicated yoga teacher. He is always enthusiastic about learning new techniques and sharing his knowledge with others.
His contribution to the grand success of Pranta Prashikshana in 2024 has been truly remarkable. With a calm, pleasant and focused mind, he paid attention to every small detail which deeply impressed everyone. Let us welcome Shri Gajanana Bhatt Suri sir with a big round of applause. To show our respect, I request Tanya ma'am to present a symbol of esteem to our respected guests. Immense pleasure and pride to welcome our respected guest, Shri Rajshekar Gowda sir, President of SPM Montessori School, whose vision and leadership continues to inspire us all. I request Ms. Pushpa Rajshekar Gowda ma'am to present a token of sweet remembrance. It is a moment of great honor and heartfelt pride to extend a warm welcome to Mrs. Pushpa Rajshekar Gowda ma'am, Administrator of SPM Montessori School, a true pillar of dedication whose presence truly enriches this occasion. I request Miss Sunanda ma'am to present a token of flower. Now I welcome Basuraja Gowda sir. I request Anita ma'am to present a token of flower. Your gracious presence, we wish you a pleasant and meaningful program ahead. Thank you. Thank you very much, Sushma, for your thoughtful and well-delivered welcome address. We truly appreciate your kind words. Ladies and gentlemen, we are about to commence our event by lighting the lamp of knowledge and wisdom. This is dispelling of darkness and spreading the light of knowledge. To mark the auspicious beginning of today's function, I kindly invite our respected chief guests and dignitaries to light the lamp and bless the occasion. I would like to call the Mami girls to come on stage. The Mami girls, are you all present here? Please come on stage. ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸು ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸು ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸು ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸು ಮನದ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸು ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸು ಮನದ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸು ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸು ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸು ಕವಿದ ಕತ್ತಲೆ ಕಳೆವ ಜ್ಯೋತಿ ಮನದ ಮಲಿನ ತೊಳೆವ ಜ್ಯೋತಿ ಕವಿದ ಕತ್ತಲೆ ಕಳೆವ ಜ್ಯೋತಿ ಮನದ ಮಲಿನ ತೊಳೆವ ಜ್ಯೋತಿ ಹೃದಯ ಶುದ್ಧವ ಭೀತಿ ಹರಿವ ಜ್ಯೋತಿ ಭವದ ಭೀತಿ ಹರಿಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸು Thank you, chief guests, dignitaries, and teachers for lighting the lamp. And it's wonderful to see so many bright faces here today. As we set to start our event, it's rightly said, prayer is not asking; it is a longing of the soul. It is both an incredible expression of faith and a humble gesture of surrender towards the desire. We love having our children with us as we start our time of worship. Let's give a warm welcome to our kids as they of our day. ನಂದನ ಗಜಾನನ ಗೌರಿ ನಂದನ ಗಜಾನನ ಗಿರಿಜಾನಂದನ ನಿರಂಜನ ಗಿರಿಜಾನಂದನ ನಿರಂಜನ ಪಾರ್ವತಿ ನಂದನ ಗಜಾನನ ಪಾರ್ವತಿ ನಂದನ ಗಜಾನನ ಗಜಾನನ ಶುಭಾನನ ಗಜಾನನ ಶುಭಾನನ ಪಾಯಿ ಪ್ರಭೋ ಮಂ ಪಾಯಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಪಾಯಿ ಪ್ರಭೋ ಮಂ ಪಾಯಿ
ಗೌರಿ ನಂದನ ಗಜಾನನ ಗೌರಿ ನಂದನ ಗಜಾನನ ಗಿರಿಜಾನಂದನ ನಿರಂಜನ ಗಿರಿಜಾನಂದನ ನಿರಂಜನ ಷಣ್ಮುಖ ಸೋದರ ಗಜಾನನ ಷಣ್ಮುಖ ಸೋದರ ಗಜಾನನ ಗಜಾನನ ಶುಭಾನನ ಗಜಾನನ ಶುಭಾನನ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ ಮಂ ಪಾಹಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ ಮಂ ಪಾಹಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಗೌರಿ ಗಂಧನ ಗಜಾನನ ಗೌರಿ ನಂದನ ಗಜಾನನ ಗಿರಿಜಾನಂದನ ನಿರಂಜನ ಗಿರಿಜಾನಂದನ ನಿರಂಜನ ಗಿರಿಜಾನಂದನ ನಿರಂಜನ. Wonderfully sincere prayer. To present the annual report of the year, I invite our esteemed colleague, Ms. Sania Mahveen, to kindly come on stage. Good evening, everyone. I am Sania Mahveen, and it is truly an honor and a pleasure for me to present the annual report of the nursery and KG section of Sri Sharnappa Patil Memorial Montessori School. At SPM School, we strongly believe that early childhood is the foundation of lifelong learning. This academic year began on 5th June as our tiny tots stepped into school with bright eyes and happy faces. From that day, our classrooms echoed with laughter, learning, and love. And we celebrated many special days to help our children understand values, emotions, health, and culture. Value-based and wellness activities. Father's Day was celebrated through greeting activity to strengthen family values. On 21st June, we observed International Yoga Day, introducing children to simple yoga posture to promote physical fitness and mental calmness. Festivals and cultural celebration. Raksha Bandhan highlighted the bond of love and protection. Independence Day celebration instilled patriotism and respect for our nation. Krishna Janmashtami was celebrated on 16th August with devotion and joy. Diwali greetings activity spread the message of light and positivity. Karnataka Rajyotsava celebration. It helped children develop love for our culture, understand the importance of our state, and proudly express their identity as Kannadigas. Special days and competitions. Children's Day was celebrated filled with fun, joy, and entertainment. Events like fancy dress program, games competition provided a platform for children to showcase their talents, confidence, and creativity. Creative and activity-based learning. Seasons activity. This activity created awareness about seasons, their impact on nature, and precautions to be taken in daily life. Primary colors activity. Learned about red, yellow, and blue colors are the foundation of all colors. They cannot be made by mixing other colors, but they combine to create many new colors. All About Me activity. It helped children develop a sense of self-identity by understanding who they are, recognizing their emotions, and expressing their likes and dislikes. Animal World activity. It helped children develop knowledge, confidence, and love for animals through fun learning. Body Inside Out. By exploring internal organs, children gained a basic understanding of how their body works and learned the importance of healthy food choices. Spiritual and moral development. Shloka chanting sessions were conducted to help children develop calmness, focus, and respect for tradition. Academic monitoring and parent involvement. To motivate consistent learning, we conducted Star of the Week recognition and weekly slip test, encouraging children to give their best. Parent-teacher meetings were organized once every 2 months, with the first PTM conducted in August, ensuring strong collaboration between parents and teachers for the development of every child. Upcoming activities. We are excited to look forward to our upcoming events like Republic Day celebration, Hanuman Chalisa competition, Garden Fun Fiesta,
Tiny Chefs, Nutribites, and Graduation Day. This academic year at SPM School has been a wonderful journey of learning, celebration, and growth. I sincerely thank our management for their guidance, our teachers for their dedication, our parents for their support, and our caretaker staff for their cooperation. Thank you all. Have a joyful celebration. Thank you, Sania Mahaveen, for the well-presented annual report and for highlighting the progress and accomplishments for our school. We are honored to have our chief guest today. Your presence itself is an inspiration to us. We request you to please guide and motivate us with your valuable speech. It's my great honor to welcome. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಸಂಜೆಯ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಪುಷ್ಪ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ನಾನು ಕೂಡ KPCL ಎಂಪ್ಲಾಯಿ. 2 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೂ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆದಿದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಶಕ್ತಿನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಶಿಕ್ಷಣ ಮಟ್ಟ ಇನ್ನೂ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ನೋಡಿದಾಗ ಇನ್ನೂ ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದೋದು ಭಾಳ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಈ ಥರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಯಾಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿ ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯತ್ತ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು. ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಮುನ್ನಡೆಯತ್ತ ಸಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ 4 ಪಿಲ್ಲರ್ಗಳು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ನಮಗೆ. ಯಾವುದೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಇರಲಿ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಇರಲಿ, ಆ 4 ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ವು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸುಭದ್ರವಾಗಿರುತ್ತಂತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಿಲ್ಲರ್ ಏನಂದರೆ, ಮೊದಲನೇ ಪಿಲ್ಲರು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ರೋಲು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಎರಡನೇ ಪಿಲ್ಲರ್ ಏನಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು. ಮೂರನೇ ಪಿಲ್ಲರ್ ಏನಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಕರು. ಯಾಕಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಕಳೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೀತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು ಯಾರ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂದರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಭಾಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಆಮೇಲೆ 4ನೇ ಪಿಲ್ಲರ್ ಏನಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ 4 ಪಿಲ್ಲರ್ಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು 4 ಕಂಬ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖವೋ ಅದೇ ಥರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ 4 ಪಿಲ್ಲರ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಭಾಳ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ 3 ಪಿಲ್ಲರ್ಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, 1 ಪಿಲ್ಲರ್ದು ಅಷ್ಟೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಮಕ್ಕಳು ಚಿಕ್ಕವಿದ್ದಾವೆ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಭಾರ ಇಲ್ಲ. ಆ ಭಾರ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಂದರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಮತ್ತು ಟೀಚರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ, ಕಲಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಗೆ ಹೋಗುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ಆ ಭಾರ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇನೆಂದರೆ, ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತುಗಳಂದರೆ, ನಾವು ಕೂಡ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಮೊದಲು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿದ್ವಿ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇರ್ತಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಬಿಡ್ತಿದ್ರು ಅವರು. ಯಾವಾಗ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವೋ, ಯಾವಾಗ ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವೋ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ ಅಂತೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಎರ, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಓದಿದರೂ ಕಡಿಮೆನೇ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳೋದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ನೀವು ಇವನು ಜಾಣ ಇದ್ದಾನೆ, ಇವನು ದಡ್ಡ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ನಾವು ಅಂಕಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಇವು ಜಾಣ ಇದ್ದಾನಂತ ಇವತ್ತು ನಾವೇನಾದರೂ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಇವನು ದಡ್ಡ ಇದ್ದಾನಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾರಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ, ಯಾರು ಕಡಿಮೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಹೇಳಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಹೇಳೋದು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಯುಗ, ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ ಭಾಳ ಜನ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳಿರ್ತೀವಿ, ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಗಮನ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಮಕ್ಕಳ ಕೈಲೂ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧದ ಕೊರತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ.
ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೊಂದು ಖುಷಿ ವಿಚಾರ ಏನಂದರೆ SPOS ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ನನ್ನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇನ್ನೂ ಆದರೂ ನಾನು ಶಕ್ತಿನಗರದಿಂದ ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಡೈಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಅವರ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಂಥವು ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು 2-3 ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಶಿಕ್ಷಣ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದೆ ನೌಕರಿನೇ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಜಾಬ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದರೂ ಅವರು ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ದು ರೋಲ್ ಬಹಳ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀಡಮ್ ಬಿಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಟೈಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೀ ಓದೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಟಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ, ಯೋಗ, ಮೆಡಿಟೇಷನ್ನು, ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ರಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಸಿಟಿ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇರೋದೇನೆಂದರೆ ದುಡ್ಡಿನ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ, ಊಟದ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ, ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಮೆಂಟಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಓದಿದವರು ಜಾಸ್ತಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ನೆಮ್ಮದಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆ ಒತ್ತಡದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ನೆಮ್ಮದಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ, ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಆಟಗಳಿರ್ತವಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಬದುಕಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಏನಂದರೆ ನಾನು ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೃಷಿಯ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿಕೊಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ದೇಶ. 70% ಜನರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೃಷಿ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಥರ ಬೆಳೀತಾರೆ ರೈತರು, ಏನು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನೀವೆಷ್ಟೇ ಕೋಟ್ಯಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಗಳಿಸಿ ಯಾಕಂದರೆ ಕೇಳ್ರಿ, ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನೇ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಬರೀ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆರೋಗ್ಯ ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಏನು ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅವರಿಗೆ, ಅದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ, ಈಗೇನು ಅನ್ಸಲ್ಲ, ಅದು ಮುಂದೆ ಏಜ್ ಆದಾಗ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಯುತ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಸಾವಯವದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಕ್ಕಂಥ ಕೊಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಜಾಗ ಇತ್ತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಕೃಷಿ ಶಿಕ್ಷಣನೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಮೆಂತೆ, ಪಾಲಕ್ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದರಿಂದ 2 ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಇದೆ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು 1 ಪ್ಲೇಟ್ ರೈಸ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅರ್ಧ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊದಲಿಂದನೇ ಈ ಥರ ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವರು. ಯಾಕಂದರೆ ಶ್ರಮ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ನಾವು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಂಥ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. 2ನೇದ್ದು ಆದಷ್ಟು ಮೊಬೈಲಿಂದ ದೂರ ಇರ್ಬೋದು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆ 1 ಅವರ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಮೊಬೈಲಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಣ್ಣಿನ ಜೊತೆಗೆ ಒಡನಾಟ ಇರಬೇಕು. ಹೀಗಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸದೃಢ ಮನೋಭಾವನೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ವರ್ಡು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂದರೆ ವಾತಾವರಣ ಬದಲಾಗ್ತಿದೆ. ಆ ವಾತಾವರಣ ಬದಲಾದಾಗ ನಾವು ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆ ಬದಲಾದ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಟಾಲರೆಂಟ್ ಆಗೋದಿರ್ಬೋದು, ನೀರಿಲ್ಲಾರದೆ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳೆಗಳಿರ್ಬೋದು. ಆ ಥರ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ನಾವು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗಂಥ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೀತಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಟೀಚರ್ಸು ಮತ್ತು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಈ ಬದಲಾದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ಸದೃಢವಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಕತೆ ನೆನಪು ಬರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವ್ರಿಗಿಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು. ಅವರು ಭಾಳ ಲೇಜಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಟ್ಟು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ದುಡಿತಿರಲ್ಲ. ತಂದೆ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸು, ಇನ್ನೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭಾಳ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೋಗ್ರೋ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರಿ, ದುಡೀರಿ ಅಂತ. ಒಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ ಅವರು, ಆ ಹೊಲ ಏನು ಬೆಳೆಯಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಸಾಯುವಾಗ 1-2 ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ನಾನು ಗಂಟು ಮಾಡಿದ್ದೀನಪ್ಪ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ, ಆ ಹೊಲದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಸತ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಓ ಬಂಗಾರ ಇದೆ ಒಳಗೆ, ಗಂಟೆಲ್ಲ ಹೊಲದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ದಿನಾ ಹೋಗೋದು ಹೊಲ ಅಡ್ಡೋದು, ದಿನಾ ಹೋಗೋದು ಹೊಲ ಅಡ್ಡೋದು. ಒಂದು ದಿನ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಆ ಹೊಲ, ಅದು ಅಡ್ಡಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉಳುಮೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾದಂಥ ಭೂಮಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಗಂಟು ಸಿಗಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಒಬ್ಬರು ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಪ್ಪ ಗಂಟಂತೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾವು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೀಲಿಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 ಟೈಮ್ ಬಿತ್ತಿ ನೋಡ್ರಿ ಹೊಲನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಬಿತ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಆ ಹಿರಿಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಬಂಗಾರದಂಥ ಬೆಳೆ ಬಂದದೀಗ, ಅದನ್ನು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಇದೇ ಥರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿರಿ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಸಸ್ಟೇನ್ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ, ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಒಂದು 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಮುಗಿಯಲ್ಲ.
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ದುಡ್ಡು ಇದ್ದಾಗ ಬದುಕಬೇಕು, ದುಡ್ಡು ಇರದೇ ಇದ್ದಾಗ ಬದುಕಬೇಕು, ಪಾಸಾದಾಗ ಬದುಕಬೇಕು, ಫೇಲ್ ಆದಾಗ ಕೂಡ ಬದುಕಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಈಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಅಂಕ ಬಂದವು ಅಥವಾ ಫೇಲ್ ಆದೆ ಅಂತ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆಘಾತಕಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈ ಮಾತು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಕೂಡ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪಿ ಯು ಸಿ 1 ವರ್ಷ ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ ನಾನು 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ. 2 ಟೈಮ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಆವತ್ತು ಒಂದು ಛಲ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಂಗಿತ್ತಂದರೆ ಅವ್ರ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲ ನೀನು ಓದ್ತೀಯ. ಆವಾಗ ನಾನು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಭಾಳ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇರ್ತಿದ್ರು. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ, ನಾನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ನನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಘಟಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರಿಂದ ಒಂದು 6 ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಳ ಜನ ಅಂತಿರ್ಬೋದು, KPC ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರಿ ನೀವು ಅಂತ. ಬಟ್ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಏನಂದರೆ, ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಅವತ್ತು ನನಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಹಾಕುವಾಗ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದು ಸಡನ್ನಾಗಿ, ಮುಂದೆ ನೀನು ಏನು ಆಗಬೇಕಂದೀಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ನಾನು ಆ ಟೆನ್ಷನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ, ಸಡನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಪ್ಲಾನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸರ್ ನಾನು ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆಗಬೇಕಂತ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಬಟ್ ಅದೊಂದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊರಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ KPCಗೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮತ್ತೆ PhD ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ನನ್ನ PhD ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ತಾಳ್ಮೆ ಕೂಡ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ, ಟೀಚರ್ಸ್ಗೂ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾನು, ಅವರಿನ್ನೂ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ನಾನು ಜಾಬಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕಾಪಿ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂದರೆ 5 ವರ್ಷ 2 ತಿಂಗಳು. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದಾದೆ. ನನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿ, ಇಲ್ಲ ಬೇಡ ನೀನು ಏನಾದರೂ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗು ಅಥವಾ ನೀನು ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀಡಮ್ ಬಿಡ್ರಿ, ಅವರಿಗೆ ಬದುಕೋದು ಕೂಡ ಕಲಿಸ್ರಿ. ಒಳ್ಳೇದು ಯಾವುದು, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಯಾವುದು, ಪುಣ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು, ಅದೆಲ್ಲ ಕಲಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಅವ್ರು ಎಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆದರೂ ಬರಲಿ, ಅವರು ಎದುರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿರಿ, ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ 90%, 99% ಎಲ್ಲ ತೆಗಿತಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅವರು ಒಂದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು. ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ತರಕಾರಿ ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕು, ಏನು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಎಲ್ಲನೂ ಕೊಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದೋ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಎಳ್ನೀರು, ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲು ಸೇಲ್ ಆದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪೆಪ್ಸಿ, ಕೋಕೋಕೋಲಾಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಬಂದಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಾನೀಯಗಳು. ಈಗ ರುಚಿ ಅನಿಸ್ಬೋದು, ಬಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ 100% ಅದರಿಂದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ. ನೀವೆಷ್ಟೇ ಆಸ್ತಿ ಗಳಿಸ್ರಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಯಾವ ಆಸ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಶ್ರೀಮಂತರಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಭಿಕ್ಷುಕ ಅವ್ರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಆ ಸ್ವೀಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ತಿಂತಾನವನು, ಬಟ್ ಶ್ರೀಮಂತರು ತಿನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಶುಗರ್ ಬಂದಿದೆ, BP ಬಂದಿದೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಬಟ್ಟು ಖುಷಿ ವಿಚಾರ, ನಾನು ಭಾಳ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನೇನು ನಡೀತಿರ್ತಾವಂತೆ. ಎಜುಕೇಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೂಡ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಅವರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಕಲ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾಯ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಶಾಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿನಗರದ ದೇವಸುಗುರಿನ ಎಲ್ಲ ಪಾಲಕರಿಗೂ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜೈ ಜವಾನ್, ಜೈ ಕಿಸಾನ್. Thank you, sir, for your valuable thoughts. As sir very well said about 4 pillars thought, and quality time should be given by parents to the kids, and parents have to encourage their kids. And sir has very well said about how teachers have to focus on the average students. We really implement on that, sir. Thank you for that wonderful words. And definitely we have to implement our kids. The inspirational thought which will gonna change our life as fruitful.
And thank you, sir, for sharing your life journey, which is really inspirational. Thank you so much. Give him a big round of applause. I now invite our respected dignitary, Dr. Sharanappa sir, to the podium to address the gathering. Welcome, sir. Welcome him with a big round of applause. ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆದರೆ ಚಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದೇನು ನಡಿಬೇಕಾದ ಮಕ್ಕಳದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಮಕ್ಕಳು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಭಾಳಷ್ಟು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದು ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇವಾಗ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರಿ, ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಕೂಡ ಬಟ್ಟೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆದರೆ ಅದು ರೆಡಿ ಮಾಡಿರೋದೆಲ್ಲ ಮೇಕಪ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಈಗ ನಾವು ಬಂದಿರೋರು ಕೂಡ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ನಾನೊಂದು 20 ವರ್ಷ ಕಾಲೇಜ್ನಾಗ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಂದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ವರ್ಕ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ, ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಒಂದು 4-5 ಜನ ಮಾತಾಡಿರ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರಾಗೇನು ಮಾತನ್ನು ತಗೊಂಡೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು. ಅಂದರೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಕೆಲಸ ಏನಿರ್ತೈತೆ ಅಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿರ್ತಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಹಂಗಂದ್ರು, ಇವ್ರು ಹಿಂಗಂದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತು ಮುಗೀತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು 2 ವಿಷಯನ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಒಂದು, ಈ SPM ಮಾಂಟೆಸರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪುಷ್ಪ ಅವರು ಭಾಳ ಸಾರಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದನ್ನು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಕೂಡ 2 ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಸಾವಿರಾರು ಹುಡುಗರು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಓದಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಕೂಡ ಏನು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅಲ್ಲ, ಭಾಳ ದಡ್ಡ ನಾನು. ಆದರೂ ನಾನು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 30 ಜನ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ಗೆ ಕೆಲಸನ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಆ ಕಾಲೇಜ್ನಾಗ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೀನಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅದ, ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಅವಾಗ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರತಿಭೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಗುರುತಿಸೋರು ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಮಾಡೋತಿರ್ಬೇಕಾದಾಗ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಭಾಳ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಭಾಳ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅಂಥ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ BCom ಓದಿರೋ ಹುಡುಗರಿಗೆ MCom ಓದಿಸಿ ಆ BComನಲ್ಲಿ ಒಂದು 100 ಜನ 50 ಜನ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇರ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದ್ರಾಗ ಒಂದು 10 ಜನಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಚರನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು. ಆ 10 ಜನ ಲೆಕ್ಚರರ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೋ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಓದೋದು ಬೇಡ, ನೀವು ವಾಪಸ್ ಇದೇ ಊರಿಗೆ ಬರ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ನೋಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ನೀವು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಂಥ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 30 ಜನ ಲೆಕ್ಚರರ್ನಲ್ಲಿ 23 ಜನ ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟೇ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಇದ್ದರು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ನ ಭಾಳಷ್ಟು ಮೆಚ್ಚಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜ್ನಾಗ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಅಂತ ಆಫರ್ ಬಂದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂತಿದ್ರು. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಬೇಡ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅದ, ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಸೋತ್ರೆ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ, ಗೆದ್ರೆ ಅಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತೀರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ SPM ಅವ್ರ ತಂದೆಯವರ ಹೆಸರನ್ನ ಶರಣಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ್, ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅವ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೂರ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು, ಹೌದಾ? ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ಕೊಂಡು ಇರೋವಂಥ ಟೀಚರ್ಸ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದೆಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಟ್ರೈನಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು 6 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವ್ರು ಪಟ್ಟಿರೋವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಾಲೆ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿನಗರದಲ್ಲಿ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಿರಪರಿಚಿತ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸನೇ ನಾವು ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಚಯ ಆಗೋಲ್ಲ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ ಪುಷ್ಪ ಮೇಡಮ್ ಅವರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಶಾಲೆ ಇನ್ನಿಷ್ಟು ಬೆಳೀಲಿ. ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಲಿಸೋಂಥ ವಿಧಾನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದಷ್ಟೇ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದು LKG UKG ನರ್ಸರಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ತನಕ ಏನಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಕ್ಕಳು ಕಲ್ಚರ್, ಈ ಭಾಗದ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ನ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳು ಆಡಾಡ್ತಾ ಬೆಳೆಯೋದನ್ನು, ಕೆಲವೊಂದು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹೇಳೋವಂಥದ್ದನ್ನು, ಹೀಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿಸಿದ್ದು ಒಂದು ನೆನಪು ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ 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 ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಾವು ಹೋಗಿ ಬೇರೆದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಿತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಧೈರ್ಯದ ಮೇಲೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಶಾಲೆನ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಶಕ್ತಿನಗರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊನೆಯದು ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂತಂದರೆ ನಾವು ಭಾಳ ಅತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ಭಾಳಷ್ಟು ಅತಿಯಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ, ಬೆರಳು ಹಿಡ್ಕೊಂಡೇ ನಡೆಸ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದೊಂದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲೋ ಈಗ ಇದ್ರ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಅಂತೂ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಭಾಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀರಿ, ಸ್ವತಃ ನೀವೆಲ್ಲ ಓದಿರ್ತೀರಿ, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನುಭವ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಓದ್ತಿರ್ಬೇಕಾದಾಗ ಹಂಗೆ ನಾವು BA ಆಗೋಣ B.Ed ಓದಿದ್ವಿ, B.Ed ಆಗೋಣ M.Ed ಓದಿದ್ವಿ, M.Ed ಆಗೋಣ M.Phil ಮಾಡಿದ್ವಿ, M.Phil ಆದಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಯಾಕೆ ಓದಿದ್ವಿ ಅಂತ ಏನೂ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಓದಿ PhD ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹಾಗೆ ಹಿಂಗೆ ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ವಿ. ಯಾಕೆ ಓದಿದ್ವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈಗಿನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹುಷಾರದಾರೆ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆದಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲಿಗೆ ತೊಗೊಂಬರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. Well said that failures are the stepping stones to success. Definitely failures makes us to reach our goal. Thank you so much, sir. Now I request our esteemed dignitary Sri Vijayananda Shavi sir to grace the platform and share their valuable insights. Welcome him with a big hand. बोलो भारत माता की, बोलो ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ಈಗ ಖುಷಿ ಆಯಿತು, ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾರ ಹೇಳೋದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರ ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಸಂಜೆ. ಭಟ್ ಸೂರ್ಯ ಸರ್, ಆಮೇಲೆ ರಾಜಶೇಖರ್ ಗೌಡ್ರು ಅನ್ನೋರು, ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ನೆರೆದಂಥ ಎಲ್ಲ ಪಾಲಕರು, ಪೋಷಕರು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು SPM ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಲು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾದ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಸ್ಕೂಲು ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆರಳಿಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದಂಥ ಪುಷ್ಪಕ್ಕ ಅವರು. ಯಾಕಂದರೆ ಇವರು ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಸ್ಕೂಲು ಮಾಡುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಈ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ, ಗುರು ವಿಷ್ಣು, ಗುರುದೇವೋ ಗುರು ಮಹೇಶ್ವರ, ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ, ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ ಅಂತೇನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೀತದೆ ಅದು. ಯಾಕಂದರೆ ಬೆಳೆಯುವ ಸಿರಿ ಮೊಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣು ಅಂತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಗು ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಬೆಳೀತದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದಲೇ ನೋಡ್ಬೋದಂತೆ. ಏನಪ್ಪ, ತಂದೆ ಅಂತ ಮಗ ಅಂತೀವಿ, ಮೊದಲು ಅಂತ ಇದ್ದರು, ಆದರೆ ಈಗ ತಂದೆಯಂತೆ ಮಗ ಅಂತ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈಗ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದರೂ ಸಹಿತ ಮಕ್ಕಳು ಈಗಿನ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು. ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಪಾಠ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಈಗಿನ ನಾವು ಶಕ್ತಿನಗರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ತಾಯಿಯರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆನ್ಷನ್. ಮಗು ಓದಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ, ಓದಲಿ ಇದ್ರೂ ಕಷ್ಟ. ಅವರಿಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಗು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಟೆನ್ಷನ್ನು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಗು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿಗಳೇ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಬಯಸ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಒಂದು ಅಭಿಮಾನ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಒಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಈಗಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ ನಾವು, ಅದು ಮಾಡಬೇಡ, ಇದು ಮಾಡಬೇಡ, ಅದು ಮುಟ್ಬೇಡ, ಇದು ಮುಟ್ಬೇಡ, ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಜಾಸ್ತಿ, ಇದನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಸೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕಾನೂನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಆಟ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತೂ ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗಿಂತ ಆಟದಲ್ಲೇ ಭಾಳ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಡಿಗ್ರಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಹೆಲ್ಪರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಒಬ್ಬ ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಕ್ಕಳಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಭೇದ ಭಾವ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಭೇದ ಭಾವ ಶುರುಗಾಕ್ಕವು ಅಂದರೆ 7-8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನಿಂದ
ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಏನು ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಅವಾಗ ನಾನು ನಂದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಲ್ಲ ಅವಾಗ ಶುರು ಆಗ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಗ ನೋಡಿ SPM ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೌಂಟೇಶ್ವರಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ನೀಟಾಗಿ ಶೂಸ್ಗಳನ್ನ ಬಿಡೋದಾಗಲಿ, ಅವರ ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನ ತಂದು ಒಂದು ಕಡೆ ಇಡೋದಾಗಲಿ, ನೀಟಾಗಿ ಸಾಲಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಲಿ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಯಾಕಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಕೇಳ್ತಾವೆ, ಆದರೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವತ್ತೂ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಹೇಳೋದಾಗಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಈಗ ರಥಸಪ್ತಮಿ ಆಯಿತು, ಆಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ, ದೀಪಾವಳಿ, ಈ ಥರ ಹಬ್ಬಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಒಂದು ಏನು ಇವನ್ನ ಬಿಂಬಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಭೂತ ಅಂತ ಹಬ್ಬಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳೋದಾಗಲಿ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಸ್ಕಾರಿತವಾದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಬಿಂಬಿಸಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಸಲುವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ನನ್ನ ಮಗ ನನ್ನ ಮಗಳು 3 ತಲೆಮಾರು ಕುತ್ಕೊಂಡು ತಿಂದರೂ ಆಸ್ತಿ ಕರಗಿರಬಾರ್ದು, ಆಸ್ತಿನ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಈಗಿನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾಳಿನ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಆಗುವಂಥ, ಈ ನಾಡಿನ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಆಗುವಂಥ ಪ್ರಜೆಗಳು ಅವರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲು ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೋದ್ರೊಳಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ SPM ಸ್ಕೂಲು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನೀವು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದಿರಿ, ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು, ಅವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸು, ಅವ್ರ ತಾತ ಮುತ್ತಾತ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಸಂಸ್ಕಾರ, ಅವ್ರ ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಏನದವೋ ಅವನ್ನ ಮೊದಲು ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಾಗನೇ ಅವಕ್ಕೆ ಇದು ಬರ್ತವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗಿಂದ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಬರೀ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಮುಂಚೆ ಥರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿಗಳು ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇದು ಈಗ ಇದ್ದು ಮುಂಚೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟವು ಫ್ಯಾಮ್ಲಿಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು, ಅಜ್ಜ ಮುತ್ತಜ್ಜ ಇವ್ರು ಯಾರು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಜೊತೆಗಳೇ ಇರೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಅವಾಗಾಗಿ ಈ ಹಿಂದೆ ತಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಕಲಿಸಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋ ಇದನ್ನೇ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹಿತ ಕಲಿಸಿದಾಗ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತವೆ. ಅವರ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಬೆಳೀತವೆ. ಆಮೇಲೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಏನು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದರೆ, ಇವು ಒಂದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಸಾರಿ ಒಬ್ಬರು ಏನು ಜಪಾನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಜಪಾನ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶಲ್ ನಾವು ಏನು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಆಟಿಕೆ ಸಾಮಾನುಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ಆಟಿಕೆ ಸಾಮಾನು ಮಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರಿವಾಳ ಮಾರುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದ. ಅವನು ಪಾರಿವಾಳ ತೋರಿಸಿದ, ಕೀಲಿ ತಿರುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮ್ಯಾಲೆ ಹೋಯ್ತು. ಮ್ಯಾಲೆ ಹೋಗಿ 2 ರೌಂಡ್ ಹೊಡೆದು ವಾಪಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಅವರಿಗೆ. ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅವರು ಒಂದು ತೊಗೊಂಡ್ರು. ತೊಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವನಿಗೇನು ತೋರಿಸಿದ್ದ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೀಲಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಮ್ಯಾಲೆ ಬಿಡುವಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ಸೀದಾ ಅದು ಹೋಯ್ತು. ಅದು ಇಬ್ಬರು ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವರ ಮಗನಿಗೆ ಹನಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿತ್ತು. ಆವಾಗ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣವೇ ರಕ್ತ ಸೋರಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಆ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅಂದಾಜು ಒಂದು 25-26 ವರ್ಷದವ್ರು ಇದ್ದರು. ಅವರು ಏನು ಅನ್ನಲಿಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲ ಅವನ ಕಡೆ ಬರಾಕತ್ರು. ಅವ್ನು ನೋಡಿ, ಇನ್ನೇನು ಆಯ್ತು ಇವತ್ತು ಪೂಜೆ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು, ನಮಗೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನಾದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅವು ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಇವನಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಯಿತು, ಮತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರನ ಅಂತ. ಕಡೆಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇವನಿಗೆ ಪರೇಶಾನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರನ, ನನಗೇನು ಬೈತಾರ ಏನು, ನನಗೇನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಂತ. ಆದರೆ ಅವರು ಏನೂ ಅನ್ನಲಿಲ್ಲ.
ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಅವರು ಅಳಕತ್ತ ಮಗು ರಂಸಕತ್ತಿದ್ರು ಅವರು ಫಾದರ್ ಮದರ್. ಇವರು ನನಗೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಣ್ಣ, ನಾವು ಭಾಳ ಇದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಹಂಗೆ. ಆ ಪಾರಿವಾಳದ ಅವನು ಹುಡುಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಪಾರಿವಾಳನ ತೊಗೊಂಡು ಅದಲ್ಲಣ್ಣ ನೀನು ತಿರುಗಿಸುವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದ ತಪ್ಪಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಹಿಂಗಾಯ್ತು, ಈ ನೋಡಿ ಈಗ ತಿರುಗಿಸಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡು ಅಂತೇಳಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸಿದಾಗ ಆ ಪಾರಿವಾಳ ತಿರುಗಿ ವಾಪಸ್ಸು 2 ರೌಂಡ್ ಹೊಡೆದು ಕೆಳಗೆ ಬಂತು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇವನಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ನು, ಏನಪ್ಪ ಇವರು ನನಗೆ ಪಾಠ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮಗಗೆ ಹೊಡೆದದ್ದು ನನಗೇನೂ ಅನ್ನಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂಥೇಳಿ ಕೇಳಿದರೆ ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅವ್ರು ಬಂದರು. ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗ ಒಬ್ಬ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅದೇ ಜಪನೀಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಏನು ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ವಿಷಯ ನಡೀತು, ಏನು ಮಾಡಲಾರ್ದೆ ಹೋದ್ರಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅಂತಂದಾಗ ಏನಂದ್ರಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ನವ ಯುವಕರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಟ್ಟು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ. ನಿಮಗೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರು ಏನಾದರೂ ವೃದ್ಧರ ಕೈಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಕಾರಣ ಇದು ಈ ಥರ ಅಂತಂದು ಕೇಳಿದರೆ, 1945 ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಹಿರೋಶಿಮಾ ನಾಗಸಾಕಿ ಯುದ್ಧ ಆಯಿತು, ಅವಾಗಿನ ಒಂದು ಕರಾಳ ಯುದ್ಧದ ಸಂದಿಗ್ಧ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಉದ್ವಿಗ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿತ್ತಂದರೆ ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ 1948ನೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಕತ್ತಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಗು ದಾಲೆ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಕಿಟ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ಸಿಟ್ಟಿಗೇಳೋದು ಮಾಡೋದಿತ್ತಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಾಂತ ಮಾಡೋದು ಇತ್ತಂತ. ಶಾಂತ ಮಾಡಿ ಕೂಡ್ಸೋದೆ, ಅವ್ರನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಕೂಡಿಸೋದು ಅವ್ರ ಕೆಲಸ. ಹೀಗಾಗಿ ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೋರುವಂಥ ಒಂದು ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಒಂದು ಉದ್ಭವ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತಿಗೂ ಶಾಂತಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುವಂಥ ಒಂದು ಇದೇನಪ್ಪ ದೇಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಪಾನ್ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತಂದು. ಆ ಥರ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ನಾವು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಏನೇ ಹೇಳಿದರೂ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಶಂಕದಿಂದ ಬಂದ ತೀರ್ಥ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ಯಾರ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ SPM ಟೀಚರ್ಸ್ ಸಹಿತ ಅದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು ಪಾಲಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮಗು ತುಂಬ ಭಾಳ ಇದು ಮನೆಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ತುಂಬ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದೇ ಮಗು ಭಾಳ ಶಾಂತತೆಯಿಂದ ಕೂಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಆ ಹೇಳೋ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಟೀಚರು ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಅಸಾಧ್ಯ. ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗಲೇ ನಾವು ಅಂದರೆ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ SPM ಸ್ಕೂಲು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇದುವರೆಗೆ ನಾನು ಒಂದು 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸಿದ್ದನ್ನು ನನಗೂ ಮನದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಹೊಳೆದಿದ್ದು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೌಡರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. Sir, for your valuable words with an inspiring story. Thank you so much. We request parents to please help children sit in the carpeted area so that elders can occupy the seat. Please, it's a request, sir, to share their valuable thoughts with us. Welcome him with a big round of applause. ಅಜ್ಞಾನ ತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜಲ ಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಅಜ್ಞಾನದ ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಕುರುಡಾಗಿರುವಂಥವರನ್ನು ಜ್ಞಾನದ ಕಾಡಿಗೆಯಿಂದ ಎದ್ದೇಳಿಸುವಂತಹ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮುಂದೆ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಪೋಷಕರೇ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳೇ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಂದಂತಹ ಮಕ್ಕಳ ಅಜ್ಜಿಯಂದಿರೆ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ ಜಾಗವಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಹನೀಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ.
SPM ಮಾಂಟೆಸರಿ ಸ್ಕೂಲಿನ ಇವತ್ತಿನ ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಊರ್ಜಾ ಉತ್ಸವ. ಊರ್ಜಾ ಅಂತಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ, ಪವರ್, ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಾದಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಶಕ್ತಿಯ ಕೇಂದ್ರದ ಜನಕರಾದಂತಹ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ನೀವಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೂಸ್ಟ್ಗಳಂಥ ಟೀಚರ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಸ್ಟೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಇರುವಾಗ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಗಮದಿಂದ ನಾವೊಂದು ಇಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಮುಂದಿರುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲೂ ಸಹ ಭಾಳ ಜನ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಗಮದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮಕ್ಕಳ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಯಾರು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಯಾರು ಮಾತನಾಡಬಾರ್ದು. ಮಾತನಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಕತೆ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೊಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಕೇಳ್ತೀರಲ್ವಾ? ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕತೆ. ನಿಮಗೆ ವಿಜಯನಗರದ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಹಾಗೂ ತೆನಾಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣನ ಕಥೆಗಳು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಹಂಪಿನ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದಿರಲ್ವಾ? ಹಂಪಿನ ನೋಡಿದೆಯಲ್ಲ ನೀನು? ನೋಡಿದ್ಯಾ? ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಒಂದು ಕುದುರೆ ಲಾಯ ಇದೆ, ಕುದುರೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂಥ ಜಾಗ ಇದೆ. ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಒಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅವನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಷಿಯಾದಿಂದ, ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಮಾರಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಒಂದು ಕುದುರೆ ಮರಿ ಅವನಿಗೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಅವನು ತಗೋತಾನೆ. ಆ ಕುದುರೆ ಭಾಳ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಭಾಳ ಚಾಣಾಕ್ಷತನದಿಂದ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಆ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಸಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಜನಗಳಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೇನೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಕುದುರೆ ಕುಂಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ. ಏನಾಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಕುಂಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ. ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಂತಾಯ್ತು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕುದುರೆ ಕುಂಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ. ರಾಜನಿಗೆ ಚಿಂತೆ ಆಯಿತು, ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಸಹ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೇನೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಸ್ತಾನೆ. ಆ ವೈದ್ಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆದರೂ ಕುದುರೆ ಏನೂ ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳನ್ನ ಕರೆಸ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರಾದಂಥವ್ರನ್ನ ಕರೆಸ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಗೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ, ಅವ್ನು ನೆನಪಾಗತ್ತೆ, ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರ ತೆನಾಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತೆನಾಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣನ ಕರೆಸ್ತಾನೆ. ತೆನಾಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾನೆ. 1-2 ದಿನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮೊದಲು ಈ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಯಾರು ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ ಆ ಕುದುರೆ ಪಾಲಕನನ್ನು ಮೊದಲು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ? ಅವನನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಕುದುರೆ ಕುಂಟದು ಬಿಡತ್ತಾ? ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ನೋಡಿ ಅವನು ಕುಂಟ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಕಾಲು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದರನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಕುದುರೆನೂ ಸಹ ಕುಂಟ್ತಾ ಇದೆ, ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಈ ಕಥೆಯ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇಷ್ಟೇ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಅವರು ನಾವು ಹೇಳೋ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾವು ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಕಲಿತಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಪಾಲಕರಾದಂಥವರು, ಅಜ್ಜಿಯಂದಿರು ಏನು ಸೇರಿದಿರಿ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಿದ್ದಬಹುದು. ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ದಡ್ಡಿರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಟ್ರಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ನಾಟಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅವರನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿದು ಹಾಗೂ ಪಾಲಕರಿದು. ಆದರೆ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿದ್ದೀರಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ರೈಟ್ ಚಾಯ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ SPM ಮಾಂಟೆಸರಿ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಈ SPM ಮಾಂಟೆಸರಿ ಸ್ಕೂಲ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಂಥ ರಾಜಶೇಖರ್ ಅಣ್ಣ ಅವರು ಹಾಗೂ ಪುಷ್ಪಾಕ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, 2 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಪ್ರೀಚ್ ವಾಟ್ ಯು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಪ್ರೀಚ್ ವಾಟ್ ಯು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀರೋ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೇ ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತಂದರೆ ಪುಷ್ಪಾಕ್ನವರು. ನಾನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಘಟನೆ, ಇದು ನಿಜವಾಗೂ ನಾವು ಪುಷ್ಪಾಕ್ನವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವೊಂದು 7-8 ಜನ ಒಂದು ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಹೊಸಪೇಟೆಗೆ. ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಆಯಿತು. ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೊಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರೋದೆ. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಖುಷಿಯಿಂದ ತಿಂತೇವೆ. ಪುಷ್ಪಕ್ಕ ತಿಂತಾ ಇಲ್ಲ.
ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ ಪುಷ್ಪಕ ನೀವು ತಿನ್ನೆ ಅಂತ, ಅವ್ರು ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ತಿಂದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆಮೇಲೆ ರೀಸನ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ನಾನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ನಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಂದರೆ ನನಗೇನು, ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೂ ಮೊರಾಲಿಟಿ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಂಥ ಒಂದು ಬದ್ಧತೆ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಅಂತಹ ಪುಷ್ಪಕ ಅಥವಾ ಉಳಿದ ರಾಜಶೇಖರ್ ಅಣ್ಣವ್ರ ಬದ್ಧತೆಯೂ ಅಷ್ಟೇ. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಈ ಸ್ಕೂಲಿನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಹ ಇದೇ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಇರಿಸ್ಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗತ್ತೆ. ಅವರು ಮುಂದಿನ ಭಾರತದ ಭವ್ಯ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನನಗೆ ಈ ಮಾತನ್ನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮಾಂಟೆಸರಿ ಸ್ಕೂಲಿನ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೇನೆ. ಆದರೂ ಕಷ್ಟವಾಗಲಿ ಇಷ್ಟವಾಗಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ, ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. Thank you, sir. Thank you for your valuable word with an inspiring story. To share their inspiring word with us, we are delighted to invite our esteemed dignitary, Sri Rajshekar Gowda sir, to take the stage. Welcome him with a big round of applause. Welcome, sir. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ನಾನು ಭಾಳ ಹೊತ್ತು ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಯ ಪೋಷಕರಿಗೆ, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ, ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಒಂದನೇ ಮಾತು ಏನಂದ್ರೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮದ ದಿನ ಇವತ್ತಿಂದು. ನಮಗೀಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆತರವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನಾವೀಗ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ವರ್ಷದ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಮಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಈ ಹುಡುಗರು ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡಿಸಿ ಅವರು ಮುಂದಿನ ಇದಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಿಪೂರ್ವಕದಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಏನಾದ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ, ಹುಡುಗರಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅವ್ರು ಕಲಿತಾರೆ, ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲನೂ ಕಲಿತು ಬರಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಭಾಳ ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೇಟ್ ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಮಾಡಿ 1-2 ಮಾತಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. A great institution is shaped by strong leadership, wise decision, and a caring heart. We are truly fortunate to have such an inspiring administrator guiding our school. I humbly request our respected school administrator to please come on stage and enlighten us with their valuable words. I request Ms. Srimati Pushpa Rajshekar Gowda ma'am to be on stage. The mic is all yours, ma'am. Please give her a big round of applause. ಹರಿ ಓಂ. ನಮಸ್ತೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್. ಸೇ ನಮಸ್ತೆ. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ಹಾಗೆ ಪಾಲಕರಿಗೂ ಪೋಷಕರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ, ಮೇಲೆ ನೋಡಿದರೆ ಮೋಡಗಳು ತುಂಬ ಬಂದಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲ ಅಲ್ಲ ಆದರೂ ಎಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಮಳೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೇನಂತ. 1 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಾವು ಈ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ತುಂಬ ಸಂಭ್ರಮದ ದಿನ ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಮಗೆ. ಅತ್ಯಂತ ಖುಷಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಷ್ಟೇ ನಾವು ಕೂಡ ಕಾತರರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಕಲಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಅವ್ರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವತ್ತು. ಹಾಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತುಂಬೋದು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು, ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಆಸೆ. ಅದೇ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಕಲಿಕೆ, ಈ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ? ಟೀಚರಾ, ಸ್ಕೂಲಾ, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಆರ್ ಚೈಲ್ಡ್? ಹೂ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯನೋ ಹಾಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ, ಹಾಗೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ. ಈ 3 ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ
ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಾಂಟೆಸರಿ ಮೆಥಡನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಫುಲ್ಲಿ ಮಾಂಟೆಸರಿ ಮೆಥಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಕೂಡ ನಾವು ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಒಂದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಏನು ಭಾಳ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಯರ್ ಬೈ ಇಯರ್ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಂಟೆಸರಿ ಮೆಥಡನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಫುಲ್ಲಿ ಮಾಂಟೆಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಮಾಂಟೆಸರಿ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಈಗ ನೀವು ರೈಟಿಂಗ್ ರೀಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳದ್ದು ಏನು ಕಲ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಲರ್ನಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮಾಂಟೆಸರಿ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಅದು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಅದು ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಆವಾಗ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಮುಂದೆ ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವರು ಆಗ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಸಿಕಲ್ಲಿ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಾವು ಈ 3 to 6 ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲ್ಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅದು ಆವಾಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಕನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ದು ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇರಲಿ ನಿಮಗೆ. ಈ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಫೇತಿಂದನೇ ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಪುಟ್ಟ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪರಿಚಯ ಇರ್ತಾರೆ, ಭಾಳ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು 4-5 ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೇನು ಒಂದು ಮಗು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಅಂತ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮಗು ಕೂಡ ಅದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು 10:1 ಟೀಚರ್ನ ಇಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಒಂದೊಂದು ಮಗು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯನೇ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಇರಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕಂತಿರುತ್ತೆ ಅವರು ಅರ್ಲಿ ಬಂದು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಜವಾಗಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಈಗ 1 ಮಂತಿಂದ ಅಂತರೂ ಈವನ್ ಟೀಚರ್ಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈವನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಹಾಗೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು. ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟೀಚರ್ಸು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ವತಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ಮುಂದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೀಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ನಮ್ಮ SPYS ಒಂದು ನೀಡಿರುವಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ. ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರೆ. ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾವ್ ಅಣ್ಣ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರೋಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಮಾರ್ನಿಂಗೇ ನಮಗೆಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಧೈರ್ಯ ಹೇಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದರು. ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಇವತ್ತು ನೀವು ಇಷ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಇಷ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಣ್ಣ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ತುಂಬ ಹೊಗಳಿದ್ರು ಅಣ್ಣ. ನಾನು ಆ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ಯುಸಿ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಾಯಚೂರಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ನೀಡಿರುವಂಥ ಮಲ್ಲಾಳ ಡಿ ಸಾವ್ಕಾರ್ ಅವರಿಗೆ, ಹಾಗೆ ಶಣ್ಬಸವ ಸರ್ ಅಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ, ವಿಜಯನಂದ ಅಣ್ಣ, ಬಟ್ಸೂರಿ ಅಣ್ಣ ಅವರು, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಬಸವರಾಜ್ ಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ನಮ್ಮ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಹರಿ ಓಂ. We sincerely thank our respected school administrator for sharing your motivational message, which has been filled us with enthusiasm and determination. Now we take a moment to honor our respected guest. I kindly request our respected Sir, Mr. Rajshekhar Gowda sir and Mrs. Pushpa Rajshekhar Gowda ma'am to felicitate our chief guest. ಗಮದಾನಿ
of appreciation is a symbol of our Thank you for accepting an Alpha, the youngest and smartest stars of today. Good evening, everyone. On behalf of the management, staff, and our little stars, I am Sridevi, the anchor for today's Urja Utsav. Extend my heartfelt gratitude to everyone who made this kindergarten annual day celebration meaningful and memorable. Our respected guests are the source of inspiration for today's function, encouraging and motivating our young minds. We sincerely thank to Mr. Mallareddy Saukar, scientist, for inspiring us with his knowledge and vision. We extend our warm thanks to Dr. Sharanappa sir, lecturer in Government First Grade College, Raichur. We sincerely thank to Mr. Vijayananda Shavi, Executive Engineer, for his constant support and encouragement towards education and values. We are grateful to Mr. Gajanana Batsuri, Executive Engineer, for blessing our children and being part of this joyful celebration. We sincerely thanks to Basavaraj Gowda sir for inspiring us with his knowledge and vision. We thank all parents for their trust. We thank our teachers and staff for their dedication, our caretakers and our dear children for filling this stage with energy and joy. We extend our thanks to Kadriya suppliers to their hard work. Once again, thank you all for being part of Urja Utsav. Have a wonderful day. Thank you. Thank you, Sridevi ma'am. And now the moment we have all been waiting for. Let's welcome our talented performers as we begin the cultural program session. Please enjoy the show.